we have seen the combined equation of pair of line. Now the lecture 3 is chapter 4 pair of straight line. Its lecture 3 is angles between the line. Now in this angle between the line represented by the homogeneous equation of second degree in x and y. Then if we know the slope of line, then we can find the angle made by the line with the coordinate axis in the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. If b equal to 0, then one of the line is the y-axis. Using the slope of other lines, we can find the angle between them. In the following discussion, we assume that b is not equal to 0, so that slope of both the lines will be defined. Now these are the homogeneous equation of second degree in x and y represent a pair of line, and so that slope of both line will be defined. If m1 and m2 are the slope of these lines, then the product of slope is a divided by b, and sum of slope, or we know that the line having the slope m1 and m2 are perpendicular to each other if and only if the product of slope is equal to, or their product of slope is -1. Therefore a divided by b equal to -1. Therefore a equal to -b and a plus b equal to 0. ह्या पद्धतीने आपल्याला दोन लाईन ह्या जर परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांचा स्लोपचा प्रॉडक्ट हा -1 असतो. मग आपल्याला स्लोप ऑफ प्रॉडक्ट फाइंड केलेला आहे, पण काय स्लोप ऑफ प्रॉडक्ट इज a डिवाइड बाय b. देअरफॉर a डिवाइड बाय b इक्वल टू -1. याला सिम्प्लिफाय केलं तर a प्लस b इक्वल टू 0. a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर plus b is a coefficient of y square equal to 0. This is the condition of perpendicular line. Thus the line represented by, these are the homogeneous equation represent the lines are perpendicular to each other if and only if a plus b equal to 0. हे homogeneous equation हे जर pair of line represent करत असेल तर त्या दोन pair of line जर perpendicular असतील तर if and only if a plus b equal to 0 असतो. Now if lines are not perpendicular to each other, then the acute angle between them can be obtained by using the following theorem. Now the theorem is that the acute angle theta between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by tan theta equal to like this: 2 multiplied by square root of a square minus ab divided by a plus b. A square minus ab is a discriminant part. Now by proving this theorem, first we assume, because the homogeneous equation of second degree in x and y represent a pair of line, हे जर दोन लाईनचे इक्वेशन रिप्रेझेंट करत असेल तर आपल्याला असं म्हणावं लागेल पहिल्यांदा की पहिल्या लाईनचा स्लोप हा m1 आहे आणि दुसऱ्या लाईनचा स्लोप हा m2 आहे. Be the slope of line represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. बघा इथं लाईन दिलेल्या आहेत, ह्या दोघं लाईन ह्या ओरिजिन मधून पास होत आहेत. पहिल्या लाईनचा स्लोप दिलेला आहे y इक्वल टू m1 डिवाइड बाय x आणि दुसरा आहे y इक्वल टू m2 डिवाइड बाय x लाईक दिस. देन देअर प्रॉडक्ट इज m1 प्लस m2. हा प्रॉडक्ट स्लोप ऑफ सम हे आपण गेल्या पिरियडला पाहिलेलं होतं, गेल्या लेक्चरला. तर m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप इज -2h डिवाइड बाय b and product of slope is a divided by b. Now m1 minus m2 bracket square equal to m1 plus m2 bracket square minus 2m1 m2. आता इथं बघा याचा विस्तार केला तर तुम्हाला m1 स्क्वेअर मायनस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वेअर येईल. तर इथं सबस्टिट्यूट करायचं की 2m1 m2 minus 2m1 m2 and plus
M1 M2. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला असं भेटेल. हे कन्सिडर करायचं आपण. तर इथं सम ऑफ स्लोप टाकायचा आणि इथं प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप टाकायचा. टाकल्यानंतर बेस इक्वल करायचा. इक्वल केल्यानंतर M1 मायनस M2 ब्रॅकेट स्क्वेअर हा आपण काढणार आहोत आणि याचं स्क्वेअर रूट जर घेतलं तर ते प्लस मायनस 2 स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस ए बी डिवाइड बाय बी. त्यानंतर ॲज theta is the acute angle between the line, therefore tan theta equal to M1 minus M2 divided by 1 plus M1 into M2. तर आपण गेल्या स्लाइडमध्ये M1 मायनस M2 काढलेला आहे त्याची किंमत टाकायची आणि प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप यांची किंमत टाकायची, म्हणजे आपल्याला त्या दोन लाईनमधला ॲक्यूट अँगल काढता येईल. तर तो टॅन थिटा या फॉर्म्युलेने काढला जातो. तर आपण हे किमती टाकल्यानंतर ह्या पद्धतीने इक्वेशन येईल. इथं ए डिवाइड बाय बी म्हणजेच M1 M2 आहेत आणि हे जे दिलेलं आहे हा M1 मायनस M2 आहे. तर हे सिम्प्लिफाय करायचं. तुम्हाला टॅन थिटा इक्वल टू ह्या पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन भेटणार आहे. बघा, टॅन थिटा इक्वल टू 2 स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी हे इक्वेशन भेटेल. दिस इज द ॲक्यूट अँगल बिटवीन दी two lines. Now the remark is that the line represented by homogeneous equation are coincident if and only if M1 equal to M2. Coincident means parallel. जर हे होमोजिनियस इक्वेशन पेअर ऑफ लाईन रिप्रेझेंट करतं आणि त्या लाईन जर पॅरलल असतील किंवा कोइन्सिडंट असतील तर त्यांचा स्लोप हा इक्वल असतो. मग तो स्लोप जर इक्वल असेल तर M1 मायनस M2 इक्वल टू 0 येईल. मग M1 मायनस M2 आपण काढलेला आहे 2 स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस ए बी डिवाइड बाय बी इक्वल टू 0. तर याला सिम्प्लिफाय केलं तर ए स्क्वेअर मायनस ए बी इक्वल टू 0. तर इथं डिक्रिमिनंट पार्ट हा जर 0 असेल तर त्या लाईन पॅरलल असतात किंवा त्या लाईन कोइन्सिडंट असतात. इफ the homogeneous equation of second degree in x and y represent a pair of line and this pair of line is parallel, then its discriminant part is 0. Therefore a square equal to ab. Lines represented by this equation are coincident if and only if a square equal to ab. बघा, आपण एक परपेंडिक्युलर लाईनची कंडिशन बघितली आणि पॅरलल किंवा कोइन्सिडंट लाईनची कंडिशन बघितली. तर पॅरलल लाईनची परपेंडिक्युलर लाईनची कोइन्सिडंट काय आहे? कोइफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस कोइफिशियंट ऑफ वाय स्क्वेअर इक्वल टू 0. म्हणजे ए प्लस बी इक्वल टू 0 जर दोन लाईन ह्या परपेंडिक्युलर असतील तर. त्यानंतर पॅरलल असतील तर ए स्क्वेअर इक्वल टू ए बी हे येणार आहे. त्यानंतर प्रॉब्लेम बघू आपण त्यांच्यावर. प्रॉब्लेम कसा विचारला जातो. Show that the line represented by x square plus 4xy plus 4y square equal to 0 are coincident. म्हणजे हे होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स अँड वाय दिलेलं आहे. तर हे पॅरलल लाईन रिप्रेझेंट करतात. तर ते आपल्याला शो करायचं आहे. नाव फर्स्ट वी कम्पेअर दिस इक्वेशन इन अ स्टँडर्ड होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स अँड वाय. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए, एच अँड बी लाईक दिस. A, here value of A is 1, to H is 4, therefore H equal to 2 and B equal to 4. Now the condition of coincident line A square minus AB equal to 0 आहे म्हणून A square minus AB इथं व्हॅल्यू टाकायच्या आणि हे जर 0 येत असेल, आता बघा इथं 0 आलं, A square minus AB equal to 0, therefore the lines represented by these equations are coincident. म्हणजे ह्या पद्धतीने आपल्याला दिलेलं उदाहरण ह्या पद्धतीने शो करता येतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे फाइंड द ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन रिप्रेझेंट बाय. आता इथं होमोजिनियस इक्वेशन दिलेले आहेत. तर इथं यांचे ॲक्यूट अँगल आपल्याला फाइंड करायचे आहेत. तर ॲक्यूट अँगल फाइंड करत असताना आपण त्यांचं सोल्युशन बघू एक एक. आता पहिल्यांचं सोल्युशन जर बघितलं तर पहिलं इक्वेशन जे दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय इक्वल टू 0. तर हे कम्पेअर करायचं आणि व्हॅल्यू काढायच्या ए, एच आणि बीच्या. तर व्हॅल्यू आपल्याला भेटतील. एची व्हॅल्यू 1 भेटेल, एचची व्हॅल्यू 1/2 भेटेल आणि बीची व्हॅल्यू 0 भेटेल. मग लेट थिटा बी द ॲक्यूट अँगल बिटवीन देम.
तर टॅन थिटा इक्वल टू हा फॉर्म्युला आहे. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये एच बीच्या व्हॅल्यू टाकायच्या आणि त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. तर इथं व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आपल्याला टॅन थिटा इक्वल टू 1 भेटलेलं आहे. म्हणून थिटा इक्वल टू 45 डिग्री और π/4 हा डिग्रीमध्ये आहे आणि हा रॅडियनमध्ये अँगल आहे. टॅन थिटा इक्वल टू 1 देअरफॉर थिटा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 1. नाव सेकंड कम्पेअरिंग इक्वेशन. आता सेकंड इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला, त्याला कम्पेअर करायचं आणि ए बी सीच्या किमती काढायच्या, ए एच आणि बीच्या किमती काढायच्या. सेम आता इथं गेले उदाहरण जसं सोडवलं आहे त्याच पद्धतीने इथं सुद्धा समजा थिटा हा जर ॲक्यूट अँगल असेल दोन लाईनमधला तर टॅन थिटा इक्वल टू ह्या फॉर्म्युल्याने काढला जातो. मग इथं व्हॅल्यू टाकल्यानंतर त्याची किंमत टॅन थिटा इक्वल टू √3 आलं. म्हणून थिटा इक्वल टू 60 डिग्री अँड इक्वल टू π/3 लाईक दिस. थर्ड उदाहरण पण तसंच दिलेलं आहे. थर्ड उदाहरणसुद्धा तसं सोडवता येईल आपल्याला. या इक्वेशनला होमोजिनियस इक्वेशन आहे त्याला स्टँडर्ड इक्वेशनशी कम्पेअर करायचं आणि ए एच बीच्या व्हॅल्यू फाईंड करायच्या. फाईंड केल्यानंतर लेट थिटा बी द ॲक्यूट अँगल बिटवीन देम. टॅन थिटा इक्वल टू ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये किमती टाकायच्या. बघा इथं किमती टाकल्यानंतर सिम्प्लिफाय केलं तर टॅन थिटा इक्वल टू 2 आलं. देअरफॉर थिटा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 2. आता इथं टॅनची कोणत्याच अँगलला व्हॅल्यू 2 नाही आहे म्हणून इथं आपण फक्त एवढंच राहू देणार आहेत टॅन इनव्हर्स 2. त्यानंतर फोर्थ उदाहरण हे सुद्धा त्याच पद्धतीने सोडवायचं आहे. कम्पेअर करा ह्या स्टँडर्ड इक्वेशनशी आणि व्हॅल्यू फाईंड करायच्या ए एच बी यांच्या. आणि थिटा हा जर ॲक्यूट अँगल असेल तर टॅन थिटा इक्वल टू 2√a² - ab डिवाइड बाय a + b यांच्यामध्ये किमती टाकायच्या आणि टॅन थिटाची किंमत काढायची. आता इथं टॅन थिटासुद्धा बघा 2√7 डिवाइड बाय 3 याची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत नाही आहे म्हणून थिटा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 2√7 डिवाइड बाय 3 ही व्हॅल्यू येईल. त्याच पद्धतीने 5 नंबरचं उदाहरणसुद्धा इथं हे इक्वेशन कम्पेअर करायचं. आता याला कम्पेअर केल्यानंतर याची किंमत 0 येईल कारण द absent ऑफ हिअर दिस इक्वेशन x² टर्म इज absent. देअरफॉर a इक्वल टू 0, h इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy इज 1. देअरफॉर 2h इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1/2 अँड b इक्वल टू 1. सेम लेट थिटा बी द ॲक्यूट अँगल बिटवीन देम. टॅन थिटा काढायचा. टॅन थिटावरनं व्हॅल्यू टाकायच्या. टॅन थिटा इक्वल टू 1 आला आहे तर थिटा इक्वल टू 45 किंवा π/4 ही ॲक्यूट अँगल आपल्याला अशा पद्धतीने फाईंड करता येतो.